Good morning, students. In the previous class, I have explained divisions. Yes. Now, in this class also, I will explain some divisions again, some more divisions, and I will give some divisions for you to do. Okay, as homework. Okay. Look here, children. Listen carefully. For example, 84 divided by 2 is there. 84 divided by 2. Okay, 84 divided by 2. We'll read it as 84 divided by 2. Okay, here in this question 84 is a dividend. What is that 84? Capital D, dividend. 84 is a dividend and 2 is a divisor. Okay, 2 is a divisor. 84 is a dividend and 2 is a divisor. Now we have to do division like this. We will write dividend in the middle and divisor here. Divided in the middle and divisor here. To do this problem, we have to write 2 table. Divisor is 2. So we have to write 2 table. Okay. I will write here 2 1s are 2. 2 2s are 4. 2 3s are 6. 2 4s 8. 2 5s 10. 2 6 12. 2 7s 14. 2 8s 16. 2 9s 18. 2 10s 20. This is 2 table. To do this problem, we have to write 2 table. So I wrote 2 table here. Okay. Now, while we are doing division, we have to start from this side. Okay. We have to start from this side. What is the digit here? 8. In 2 table, 8 is there? Yes, here it is. When it is 2 4s are 8. So we'll write 4 here. 2 4s are 8. And now we have to do subtraction. Okay. 8 minus 8 is 0. 8 minus 8 is 0. Okay. Up to here we have completed. Now we have to take next number here. Okay. In 2 table we will get 4. Yes, 2 2s are 4. And here 2 2s are 4. So we'll get 2 2s are 4. Okay. Now again we have to do subtraction. 4 minus 4 is 0. Okay. This is remainder and this is quotient. Q is equal to 42 and R is equal to 0. Okay. For this problem, we have to do check. What is the formula for check? Yes, formula for check. We have to multiply these two and we have to add these. Okay. This is divisor and this is quotient. So, divisor into quotient plus remainder equal to, we have to get dividend. Okay. Look, what is divisor here? 2. 2 into 42 plus 0 equal to 42 into 2. Yes, 2 2s are 4. 2 4s are 8. 84 plus 0 is 84. We got dividend here. Yes, so this problem is correct. Okay. Now I will explain one more example for you. Okay. Look here, example 2. For example, 96 divided by 4. 96 divided by 4. 96 divided by 4. ఇక్కడ 96 అనేది dividend. 96 అనేది dividend and 4 is a divisor. Divisor 4. Okay. దీన్ని డివైజర్ అంటారు, దీన్ని డివైడెండ్ అంటారు. డివైడెండ్ ఏమో 96, డివైజర్ 4. ఓకే. మనం డివిజన్ ఇట్లా చేస్తాం. మిడిల్లో డివైడెండ్ రాస్తారు. డివైడెండ్ ఏముంది? 96. ఇక్కడ డివైజర్ రాస్తారు.
డివైజర్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఇక్కడ రాస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇచ్చింది డివైడెండ్, సెకండ్ ఇక్కడ ఇది డివైజర్. డివైడెండ్ని మిడిల్లో రాస్తారు, తర్వాత వచ్చిన నెంబర్నేమో ఇక్కడ రాస్తారు. ఓకే, డివైజర్. ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి 4 టేబుల్ రావాలి. 4 టేబుల్ రాస్తుంది ఇక్కడ నేను. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s 16, 4 5s 20, 4 6 24, 4 7s 28, 4 8s 32, 4 9s 36, 4 10s 40. ఓకేనా? అయితే ఫస్ట్ డివిజన్ అనేది మనం ఇట్ సైడ్ నుంచి చేస్తాం. అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇట్ సైడ్ నుంచి చేస్తారు, కానీ డివిజన్ మాత్రం ఇట్ సైడ్ నుంచి చేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ డిజిట్ ఏముంది? 9. 4 టేబుల్లో 9 ఉందా? లేదు. 9 కన్నా బిఫోర్ ఏమొస్తుంది? నంబర్స్లలో 9 కన్నా ముందు ఏమొస్తుంది? 8 వస్తుంది. సో 8 ఉందా? ఉంది. ఎప్పుడు? 4 2s 8 కదా. సో ఇక్కడ మిడిల్లో ఉన్న నంబర్ 4 2s 8, మిడిల్లో ఉన్నదేమో కోషియంట్ లాగా ఇక్కడ వేసుకుంటాం. 4 2s 8 అని ఇక్కడ వేస్తాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇది చేసాం కదా, దీనికి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్షన్ 9లో నుంచి 8 తీసేస్తే ఎంత? 1. 9 చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి, అందులో 8 తినేసా. ఎన్ని మిగిలినాయి? 1. సో 1 రాయాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ నంబర్ని ఇక్కడ కిందికి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 6 ఏమవుతుంది? 16. 1 6 16. 4 టేబుల్లో 16 ఉందా? ఉంది. ఎప్పుడు? 4 4s 16 కదా. మిడిల్లో ఉన్న 4ని ఇక్కడ వేసుకోవాలి. 4 4s 16. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, 16లో నుంచి 16 తీసేస్తే 0 వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన దాన్నేమో కోషియంట్ అంటారు. ఆన్సర్ డివిజన్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ ఏది అంటే 24 అని చెప్పాలి. కోషియంట్నే ఆన్సర్ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చిందేమో రిమైండర్. ఓకే, రిమైండర్ కొన్నిసార్లు 0 వస్తుంది, కొన్నిసార్లు 1 2 3 4 నంబర్స్ కూడా వస్తాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం కరెక్టా రాంగా అని తెలుసుకోవడానికి చెక్ చేయాలి. ఆ చెక్కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చెప్పినాను. ఏంటి అంటే డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివైడెండ్. ఏం లేదు, ఈజీ. ఇట్ సైడ్ రాసిన రెండుని మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ ఉన్నది యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే మనకి మిడిల్లో ఉన్నది రావాలి. వస్తే ఈ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అన్నట్టు, రాకపోతే రాంగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది? 4 ఇంటూ ఇట్ సైడ్ ఏముంది? 24 ప్లస్ ఇక్కడ 0. ఓకే, 4 ఇంటూ 24 ఇక్కడ చేద్దాం మల్టిప్లికేషన్. 24 ఇంటూ 4, 4 4s 16, 1 క్యారీ 6 హియర్, 4 2s 8, 8 ప్లస్ 1 9, 96 వచ్చింది. 96 ప్లస్ 0, 96 ఏ నెంబర్కైనా 0 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? అదే నెంబర్ వస్తుంది. సో 96 ఆన్సర్. ఇక్కడ 96 ఉందా క్వశ్చన్లో? ఉంది. ఇక్కడ కూడా 96 వచ్చింది కదా. ఇట్లా 96 వస్తే ఈ ప్రాబ్లం కరెక్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఉన్న నంబరే సేమ్ నంబర్ యాడ్ చేసి మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత వస్తే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం మనం చేసింది కరెక్ట్ అన్నట్టు. రాకపోతే రాంగ్, మళ్ళీ ట్రై చేయాలి. ఓకేనా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ 3. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 3. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 75 divided by 3. 75 divided by 3. 75 divided by 3. ఇక్కడ 75 అనేది డివైడెండ్, 3 అనేది డివైజర్. ఓకే, డివిజన్ చేసేటప్పుడు డివైడెండ్ మిడిల్లో వేస్తారు, డివైజర్ ఇక్కడ సైడ్ వేస్తారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనకు 3 టేబుల్ రావాలి. ఫస్ట్ మనం 3 టేబుల్ రాస్తాం. ఇక్కడ 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9, 3 4s 12, 3 5s 15, 3 6 18, 3 7s 21, 3 8s 24, 3 9s 27,
3 10s 30. ఓకేనా. ఫస్ట్ డివిజన్ ఇట్ సైడ్ నుంచి చేస్తారు. ఇక్కడ ఏముంది 7. 3 టేబుల్లో 7 వస్తుందా? రాదు. సో 7 కన్నా బిఫోర్ ఏ నెంబర్ వస్తుంది? 6. నంబర్స్లలో 7 కన్నా ముందు ఏది వస్తుంది? 6. 6 ఉందా మరి? ఉంది. ఎప్పుడు 3 2s 6. సో మనం ఇది 2ని ఇక్కడ వేసుకోవాలి. 3 2s 6. ఓకేనా. 7 కిందనే వేసుకోవాలి 6. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 7లో నుంచి 6 తీసేస్తే 1. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న 5ని కింద వేసుకోవాలి. 1 5 ఏమవుతుంది? 15. 1 5 15. 3 టేబుల్లో 15 ఉందా? ఉంది. ఎప్పుడు 3 5s 15 కదా. 3 5s 15. సో 3 5s 15. 5 ఇక్కడ వేసుకొని 3 5s 15 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 15లో నుంచి 15 తీసేస్తే 0. ఓకే. ఇది ప్రాబ్లం డివిజన్ కంప్లీట్ అయింది. మనకేమొచ్చింది? కోషంట్ 25 అండ్ రిమైండర్ 0. ఓకేనా. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. చెక్ ఎట్లా చేస్తారు అంటే ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. 25 × 3 ప్లస్ ఈ 0 యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 25 × 3 చేస్తే 3 5s 15. 3 2s 6. 6 + 1 7. 75 వచ్చింది. ఇక్కడ 75 వచ్చిందా? ఉంది. 75కి 0 యాడ్ చేస్తే ఏ నెంబర్కైనా మనం 0 యాడ్ చేస్తే 75 వస్తుంది. సో ఇక్కడ 75 ఉందా? ఉంది. అంటే ఈ ప్రాబ్లం కరెక్ట్ అన్నట్టు. డివిజన్ ఇలా చేస్తారు. నేను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. 4th ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 27 డివైడెడ్ బై 9. 27 డివైడెడ్ బై 9. ఓకేనా. ఇక్కడ 27 మిడిల్లో రాస్తాం, 9 ఇట్ సైడ్ రాస్తాం. ఇప్పుడు 9 టేబుల్లో 27 వస్తుందా? వస్తుంది. 9 1s 9, 9 2s 18, 9 3s 27. సో డైరెక్ట్ 9 3s 27 ఉంది కాబట్టి 9 3s 27. 27లో నుంచి 27 పోతే 0. ఓకే. చెక్ ఏంటంటే ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. 3 9s 27, 9 3s 27. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. Okay, now look at example 5. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 65 డివైడెడ్ బై 5. 65 డివైడెడ్ బై 5. 65 అనేది డివైడెండ్, 5 అనేది డివైజర్. ఓకే. మనం ఈ ప్రాబ్లం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ 5 టేబుల్ రాసుకోవాలి. సో 5 1s 5, 5 2s 10, 5 3s 15, 5 4s 20, 5 5s 25, 5 6 30, 5 7s 35, 5 8s 40, 5 9s 45, 5 10s 50. ఓకేనా. ఫస్ట్ డివిజన్ ఇట్ సైడ్ నుంచి చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏం డిజిట్ ఉంది? 6. 5 టేబుల్లో 6 ఉందా? లేదు. సో 6 కన్నా బిఫోర్ ఏ నెంబర్ వస్తుంది? 5. 5 ఉందా మరి? ఎస్. ఎక్కడుంది? 5 1s 5. సో మనం ఇది తీసుకోవాలి. 5 1s 5. 6 కిందనే రాయాలి. ఇప్పుడు 6 నుంచి 5 సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి. 6 నుంచి 5 తీసేస్తే 1. ఓకే. ఇక్కడ ఉన్న 5ని ఇక్కడ కిందికి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 5 ఏమవుతుంది? 15. 5 టేబుల్లో 15 ఉందా? ఉంది. ఇప్పుడు 5 3s 15. ఓకేనా. 5 3s 15. సో 3 5 3s 15. ఓకే. 15లో నుంచి 15 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 0. క్వశ్చన్ ఏమొచ్చింది? q is equal to 13 and remainder is equal to 0. Very simple. We have to check this problem. Its problem correct or wrong అని చెక్ చేయడానికి ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేయాలి. 13 5s 65. 65. సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే. నేను ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. డివిజన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇస్తాను. అవి మీరు ఫెయిర్ నోట్స్లో రాయండి. ఓకే. Do that problems in your fair notes. I will give some questions for you. Do that in your fair notes. Okay. Do the problem and write the check also.
Okay, do the problem like this and write check also. Okay, ప్రాబ్లం చేయండి, ఇంకా చెక్ కూడా రాయండి, సైడ్కి టేబుల్ కూడా రాసుకోండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నియర్లీ ఐ విల్ గివ్ 10 questions for you. You have to do that all and send me. Okay, write in fair notes only. I am not giving questions from textbook, I am giving my own questions for you. You have to do the problems and do the check also and write the table also. Okay, thank you.